विद्यार्थी मित्रों धोरण 5 विषय गणित। चलो गणित गमतनी पाठ्यपुस्तक खोलो। गणित गमतनी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 105 खोलो। जो पेज नंबर 105 पर जे आ खाली स्थाननी पूर्ति करवानी हती ते संख्याओ आपणे जोई गया। हवे आजे आपणे जे नीचे छे के एक समान डाबेथी के जमणेथी त्यांथी आगळ अभ्यास करीशुं। जो डाबेथी के जमणेथी एटले शुं तो के 121 में तमने कोई विशिष्टता देखाय छे? तो जुओ आ छोकरी एम कहे छे के 121 जे संख्या छे एमां तमने कंईक विशिष्ट कंईक अलग देखाय छे। तो आ छोकरो कहे छे शुं ते मात्र संख्या छे? तो जुओ आ नीचे एक कागड़ो छे ते शुं बोले छे तो के जुओ तेने आगळथी के पाछळथी सीधी के उल्टी लीटी में वाँचीशुं तो ते समान ज छे। अरे हाँ ते जमणी तरफथी के डाबी तरफथी पण 1 2 1 ज छे। एटले के आ संख्या विशिष्ट छे। शुं काम विशिष्ट छे तो के जुओ 121 छे एने आ बाजुथी डाबी बाजुथी वाँचो 1 2 1 पछी आ बाजुथी वाँचो तो 1 2 1। समझाणो? ए शुं काम विशिष्ट छे तो कि एने आ बाजुथी वाँचो कि आ बाजुथी वाँचो तो एक समान रीते ज वाँची शकाय छे कि 1 2 1 1 2 1 एटले कि 121 विशिष्ट संख्या छे। हवे पाछळ जुओ। चालो आपणे आवी संख्या केवी रीते मेळवाय ते जोईए। कोई एक संख्या लो एटले कि संख्या लीधी 43, ચોકડે તગડે 43 एक संख्या लीधी। हवे आ संख्याना अंकोने उल्टा क्रम में गोठवो। अंकोने उल्टा क्रम में गोठववा एटले शुं तो के पाछळनो अंक आगळ आवी जाय ने आगळनो अंक पाछळ वही जाय। एटले के 43 ने तमे उल्टा क्रम में गोठवो तो 34 थई जाय। उल्टा क्रम में गोठवो। हवे आ बंने संख्याओनो सरवाळो करो। हवे आ बंनेनो सरवाळो कर्यो 3 અને 4 7, 4 અને 3 7। 77 एक विशिष्ट संख्या छे। तेना जेवी बीजी घणी संख्याओ छे। आपणे संख्याने पाछळथी आगळ लखीने उल्टी करेल छे। जुओ 77 संख्या कोई एक संख्या लीधी 43। शुं कर्युं तो के कोई एक संख्या लीधी 43 पछी शुं कर्युं एनो क्रम उल्टाव्यो तो तगड़ो आगळ आवे ચોકડો पाछळ आवे। पछी बंनेनो सरवाळो कर्यो तो 3 + 4 एटले 7, 4 + 3 एटले 7। 77 रहीने ई विशिष्ट संख्या छे। शुं काम तो के आ बाजुथी वाँचो तो शुं वचाय 7 7, आ बाजुथी वाँचो तो 7 7 एटले के एक समान रीते वाँची शकाय छे। एटले 77 विशिष्ट संख्या छे। हवे जुओ एक बीजी संख्या लो जेम के आ संख्याना अंकोने उल्टा क्रम में गोठवो। हवे एक संख्या लीधी 48। कई संख्या लीधी 48 ચોકડે આઠડે उल्टा क्रम में गोठवी। 48 ने उल्टा क्रम में गोठवो तो शुं थाय 84। हवे आ बंनेनो सरवाळो करो तो सरवाळो कर्यो 8 અને 4 12 નો બગડો વધી 1, 4 ને 1 5, 5 ને 8 13। કેટલો સરવાળો આવ્યો 132। 132 विशिष्ट संख्या छे तो के नथी। शुं काम नथी? आ बाजुथी वाँचो शुं वचाय 1 3 2। छेल्लेथी वाँचो तो 2 3 1 एटले के एनो उच्चार एक सरखो थतो नथी, एक समान थतो नथी। आपणे डाबी बाजुथी के जमणी बाजुथी वाँचीए तो एक समान रीते वाँची शकातुं नथी। जो आमथी वाँचो तो 1 3 2 अने आमथी वाँचो तो 2 3 1 एटले आ संख्या विशिष्ट संख्या नथी। पण जुओ 132 विशिष्ट संख्या नथी। हवे एना क्रम उल्टावो। 1 3 2 छे एनी बदले 2 3 1 लखो। 1 3 2 हता एनो क्रम उल्टाव्यो अने सरवाळो कर्यो। 1 3 2 नो 132 नो क्रम उल्टावो तो शुं थाय तो के 2 3 1। हवे आनो सरवाळो करो 2 ने 1
3 3 ને 3 6 2 ને 1 3 363. હવે આ 363 રહીને એ વિશિષ્ટ સંખ્યા છે. જુઓ 363 વિશિષ્ટ સંખ્યા છે. કેવી રીતે? તો કે એને તમે ડાબી બાજુએથી કે જમણી બાજુએથી વાંચો તો એક સમાન જ વંચાય છે. 3 6 3 3 6 3 ગમે એ બાજુથી વાંચો તો સરખું જ થાય, એટલે 363 વિશિષ્ટ સંખ્યા છે. હવે આપણે કીધું તેથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેટલીક વાર વિશિષ્ટ સંખ્યા મેળવવા માટે વધુ ગણતરીની જરૂર પડે છે. હવે તમે નીચે આપેલ સંખ્યાઓને વિશિષ્ટ સંખ્યાઓમાં ફેરવવાનો પ્રયત્ન કરો. આપણે કઈ સંખ્યા આપી છે? આપણે 28 આપી છે. 28 આપી છે. એનું ઉલટું કરો. પહેલાં શું કરવાનું? ઉલટું કરવાનું. 2 અને 8 છે તો 8 અને 2 થઈ જાય, ક્રમ ઉલટાયો. હવે આનો સરવાળો કરવાનો. 8 ને 2 10 નો 0 વધી 1, 8 ને 2 10, 10 ને 1 11. કેટલા આવ્યા? 110. હવે આને વાંચો જોઈ. 1 1 0 0 1 1. તો એક સમાન રીતે વાંચી શકાય છે તો કે નથી વાંચી શકાતું, એટલે આ વિશિષ્ટ સંખ્યા નથી. બંનેનો સરવાળો આવ્યો 110 જે વિશિષ્ટ સંખ્યા નથી. હવે 110 આવ્યા, હવે એનો ક્રમ ઉલટાવવો જોઈએ. 1 1 0 છે તો એની બદલે 0 1 1 લખો. હવે સરવાળો કરો. 0 ને 1 1, 1 ને 1 2 અને 1 ને 0 1. હવે આને વાંચો જોઈ. 1 2 1 1 2 1. એક સમાન જ છે, બરોબર. એક સરખી રીતે જ વાંચી શકાય છે. આ બાજુથી વાંચો કે આ બાજુથી. 1 2 1 1 2 1, એટલે આ વિશિષ્ટ સંખ્યા છે. હવે બી શું કીધું? 132. 132 સંખ્યા આપી છે ને. હવે 132 ને ઉલટાવો જોઈ તો કે 2 પહેલાં આવે, 3 વચ્ચે ને 1 છેલ્લે. 2 ને 1 3, 3 ને 3 6 અને 2 ને 1 3, 363. તો 363 3 6 3 3 6 3, એટલે કે આ વિશિષ્ટ સંખ્યા છે. હવે કેટલી છે? સી કરીને છે 273. તો 273 નો ક્રમ ઉલટાવો જોઈએ તો 3 આગળ, 7 વચ્ચેના વચ્ચે અને 2 છેલ્લે, અને સરવાળો. 3 ને 2 5, 7 ને 7 14 નો ચોગડો વધી 1, 2 ને 1 3 ને 3 ને 3 6. 645 6 4 5 5 4 6, એટલે આ વિશિષ્ટ સંખ્યા નથી. કેમ કે બંને એક સમાન રીતે ડાબી કે જમણી બાજુથી વંચાતું નથી. હવે 645 છે તો હજી એનો ક્રમ ઉલટાવો જોઈએ. એક સમાન આવે છે. 5 આગળ લ્યો, વચ્ચે 4 એમનામ ને 6 છેલ્લે. 6 ને 5 11 નો એકડો વધી 1, 4 ને 4 8, 8 ને 1 9 અને 6 ને 5 11. 1 1 9 1 અને 1 9 1 1, આ પણ વિશિષ્ટ સંખ્યા નથી. સમજાણું? વિશિષ્ટ સંખ્યા કોને કહેવાય? તો કે તમે કોઈ પણ સંખ્યા આપી હોય એને ડાબી બાજુથી કે જમણી બાજુથી વાંચો તો એક સમાન રીતે વાંચી શકાય, એને વિશિષ્ટ સંખ્યા કહેવાય. હવે જુઓ આગળ. હવે આપણે શબ્દોને વિશિષ્ટ રીતે લખીએ. જો શબ્દોને વિશિષ્ટ રીતે લખ્યા, પેલા સ્પેલિંગ છે નો લેમન્સ, નો મેલન. જુઓ વિશિષ્ટ રીતે શું કામ છે? તો કે સરખો છે. અહીંયા એન છે તો છેલ્લે એન, પછી ઓ તો છેલ્લેથી બીજો ઓ, પછી અહીંયા એલ તો છેલ્લેથી ત્રીજો એલ, પછી ઈ તો આમાં ઈ, પછી એમ તો અહીંયા એમ, ઓ તો અહીંયા ઓ, પછી અહીંયા એન તો અહીંયા પણ એન છે અને વચ્ચે અહીંયા એક એસ છે. તો એટલે એસની ડાબી બાજુ બધાય સમાન અને જમણી બાજુ બંને બાજુ બધાય સ્પેલિંગ બધાય આલ્ફાબેટ સમાન છે. હવે જુઓ સ્ટેપ નોટ ઓન પેટ્સ. તો એસ છે તો છેલ્લે એસ છે, પછી ટી તો ટી, ઈ તો ઈ, પી તો પી, એન તો એન, ઓ તો ઓ અને વચ્ચે એક ટી એકલો. જોયું?
એટલે ટીની ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બંને આલ્ફાબેટ સમાન જ છે, એટલે આ આપણે વિશિષ્ટ રીતે સ્પેલિંગ લખ્યા કહેવાય. તમે જોયું કે તેને બંને બાજુ એટલે કે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુથી વાંચવામાં આવે તો તે સમાન છે. કેટલાક એવા શબ્દો શોધો જેને સીધા કે ઉલટા ડાબી બાજુથી કે જમણી બાજુથી સમાન રીતે વાંચી શકાય. તો આવા સ્પેલિંગ તમારે ઘરે લખવાના છે અને જાતે ગોતવાના છે કે જેને ડાબી બાજુથી કે જમણી બાજુથી વાંચો તો સમાન રીતે વાંચી શકાય. હવે બાજુમાં જુઓ, કેલેન્ડરનો જાદુ. નીચે આપેલ કેલેન્ડર જુઓ. આપણે કેલેન્ડર પર 3x3 એટલે કે તંતરી 9 તારીખોનું માપનું એક ચોરસ ખાનું બનાવી અને કેટલાક જાદુ જોઈએ. અહીંયા સરસ મજાનું કેલેન્ડર આપેલું છે. આ મહિનામાં 31મો મહિનો છે. 1 થી 31 તારીખ છે. પહેલી તારીખે રવિવાર છે અને 31 તારીખે મંગળવાર છે. 1 2 3 4 5 6 આ બધી તારીખો આપેલી છે. 3x3 એટલે કે 9 તારીખોનું ચોકઠું. 3x3 એટલે આ બાજુ 3 ને આ બાજુ 3. 9 તારીખ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 તારીખનું ચોકઠું છે. હું આ ખાનાની તમામ સંખ્યાઓનો સરવાળો ખૂબ જ ઝડપથી કરી શકું છું. હવે તમને આ બધી સંખ્યાનો સરવાળો કરવાનો કહે, તો તમે કેવી રીતે કરો? તો કે 3 + 4 + 5 + 10 + 11 + 12 + 17 + 18 + 19. પરંતુ જુઓ, આ છોકરી શું કહે છે કે હું તો ખૂબ જ ઝડપથી એનો સરવાળો કરી શકું. તો આ શું કહે છે? પરંતુ તેમાં તો થોડો સમય લાગશે નહીં. સરવાળો 99 છે. આ બધાયનો સરવાળો એને 1 જ મિનિટમાં કહી દીધો કે 99 છે. હવે કેવી રીતે કીધો? જુઓ, અહીં આપેલું. સૌથી નાની સંખ્યા લો. સૌથી નાની આમાં કઈ છે? 3. તો 3 લીધી. તેમાં 8 ઉમેરો. કેટલા ઉમેરવાના? 8. 8 ઉમેર્યા પછી સરવાળો કરો. 8 ને 3 11. જે સરવાળો આવે ને એને 9 વડે ગુણવાના. કેટલા વડે? તો કે 9 વડે. તો 11 9 99 થઈ ગયું. જુઓ, આનો સરવાળો કેવી રીતે કર્યો? આ ચોરસમાં જેટલી સંખ્યા છે એનો સરવાળો તમારે જો ખૂબ જ ઝડપથી કરવો હોય તો તમે કેવી રીતે કરી શકો? તો કે સૌથી નાની સંખ્યા લેવાની. 3 છે તો 3 લીધી, એની અંદર 8 ઉમેરી દેવાના. સંખ્યા ગમે એટલી હોય, આપણે કેટલા ઉમેરવાના? 8. તો હાલો +8 કર્યા તો સંખ્યા કેટલી આવી? 11. 8 ને 3 11. પછી 8 ઉમેરી દીધા. પણ બીજા સ્ટેપમાં શું કરવાનું? તો કે જે જવાબ આવે ને એને 9 વડે ગુણી નાખવાના. 11 × 9. 9 એકા 9, 9 એકા 9. એટલે આનો સરવાળો સીધો મળી જાય તમને 99. આ બધી સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થશે? તો કે 99. કેવી રીતે આવ્યો? તો કે એક નાની સંખ્યા લીધી 3, એમાં 8 ઉમેર્યા, 11 થયા. 11 ને 9 વડે ગુણ્યા 11 9 99. સમજાણું? આને શોર્ટ ટ્રીક કહેવાય. શું કહેવાય? શોર્ટ ટ્રીક, ટૂંકી રીત, કે તમારે ઝડપથી તમે સરવાળો કરવો હોય તો આ રીતે કરી શકો. હવે આ શું કહે છે કે ખાનામાં મધ્યમાં આવેલ સંખ્યા લો અને તેને 9 વડે ગુણો. તમે જોઈ શકો છો કે તેનાથી પણ વધુ ઝડપથી જવાબ મળે છે. કે બીજી એક શોર્ટ ટ્રીક પણ છે કે 11 વચ્ચે છે, બરોબર? જે વચ્ચે હોય ને સંખ્યા એને 9 વડે ગુણી નાખવાના. વચ્ચે કઈ છે? 11. તો 11 ને 9 વડે ગુણો તો 11 9 99. તો એવી રીતે પણ જવાબ આવી શકે. હવે પાછળ પેજ ફેરવો. જુઓ, સંખ્યાઓની કેટલીક વધારે પેટર્ન. અહીં તમને હવે પેટર્ન આપેલી છે. કોઈ એક સંખ્યા લો, તેને દરેક વખતે વારાફરતી 2 3 4 વડે ગુણો. દરેક વખતે તેમાં 3 ઉમેરો. જવાબમાં કેટલો તફાવત આવે છે તે જુઓ. શું આ તફાવત દરેક વખતે એક સરખો છે? શું કર્યું છે? જો ધ્યાનથી જોજો એટલે ખબર પડશે. એક સંખ્યા લીધી છે 12. કેટલી લીધી છે? 12. એમાં વારાફરતી 2 થી ચાલુ કરીને બધી સંખ્યા ઉમેરી. 2 એટલે કે 12 × 2, 12 × 3, 12 × 4, 12 × 5. સરવાળો 2 3 4 5 6 7 8 9 એવી રીતે ઉમેરતું જવાનું.
પણ ગુણવાના છે, વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની. 12 ભેગા 2 ગુણ્યા અને એમાં 3 ઉમેર્યા. બધાયમાં તન જ ઉમેરવાના છે. જુઓ, એટલે કે પેલી સંખ્યા 12 સમાન રહેશે, છેલ્લી સંખ્યા 3 પણ સમાન રહેશે અને વચ્ચેની સંખ્યા બદલાય છે. 2 3 4 5, તો પછી અહીંયા શું આવશે તો કે 6 આવશે. 6 7 અને નીચે 8 અને 9. અને પેલી સંખ્યા બધી સમાન છે, તો 12 અહીં સુધી છે, તો આ ખાનામાં શું આવે તો કે 12. આમાં પણ 12, આમાં પણ 12 અને આમાં તન સમાન છે, તો છેલ્લામાં શું આવશે 3. હવે ચાલો જવાબ મેળવીએ. જુઓ, 12 દુ 24, 24 વત્તા 3 એટલે 27. સમજાણું? પછી 12 તરી 36, 36 વત્તા 3 37, 38, 39 એટલે 39 આવ્યા. પછી 12 ચોક 48, 48 વત્તા 3 48, 49 50 51 એટલે 51 થયા. 12 પંચા 60, 60 ને 3 63, 60 પછી 61 62 63. હવે અહીંથી આપણે જાતે શોધવાનું છે. જુઓ, 12 ગુણ્યા 6 વત્તા 3, તો કરો 12 ગુણ્યા 6, 6 દુ 12 નો બગડો વધી 1, 6 એકુ 6 ને 1 7, 12 6 72 ને 72 ને 3 73 74 75. તો અહીં કેટલા આવશે તો કે 75. હવે 12 સત્તા, જુઓ ન આવડે તો ગુણાકાર કરી લેવાનો. 12 સત્તા 7 દુ 14 નો ચોગડો વધી 1, 7 એકુ 7 ને 1 8, 12 સત્તા 84, 84 ને 3 84 પછી 85 86 87. કેટલો જવાબ આવ્યો તો કે 87. 12 અઠ્ઠા, આપણે ખબર 12 અઠ્ઠા 96, 96 ને 3 96 પછી 97 98 99, એ કેટલા આવશે 99. પછી 12 નવા, તો 12 નવા 108, 108 માં 3 ઉમેરો 109 110 ને 111, કેટલા આવ્યા 111. તો ચાલો આ પૂરું થઈ ગયું. હવે આપણે શું કીધું હતું કે જવાબમાં કેટલો તફાવત આવે છે તે જુઓ. જવાબમાં તફાવત કેવી રીતે મેળવી શકાય તો કે 39માંથી 27 પહેલાં બાદ કરો. 39માંથી 27 બાદ કરો તો 9માં 7 જાય તો 2 અને 3માં 2 જાય તો 1, 12નો ડિફરન્સ આવ્યો. પછી 51માંથી 39 બાદ કરો. જોઈ 1માંથી 9 નો જાય, 10 કો લીધો. 11માંથી 9 જાય તો 2, આની ઉપર 4, 4માં 3 જાય તો 1, એટલે આમાં પણ 12નો ડિફરન્સ. એટલે મીન્સ કે જુઓ, 39માંથી 27 બાદ કરો તો 12 આવશે. એટલે કે 27માં 12 ઉમેરો, 27માં 12 ઉમેરો તો 39, 39માં 12 ઉમેરો તો 51 આવે છે, 51માં 12 ઉમેરો તો 63, 63માં 12 ઉમેરો તો 75, 75માં 12 ઉમેરો તો 87, 87માં 12 ઉમેરો તો 99 અને 99ની અંદર 12 ઉમેરો તો 111. એટલે કે આ આખું જે આપેલું છે કોષ્ટક, એનો તફાવત કેટલો છે તો કે 12 તફાવત છે. જુઓ, હવે અન્ય સંખ્યા લઈને આ જ પ્રમાણે કરો અને તેમાં પણ દરેક વખતે ઉમેરવા માટે અલગ અલગ સંખ્યા લો. હવે શું આપ્યું છે કે નીચે આપેલી સંખ્યાઓને જુઓ, પેટર્નને ધ્યાનથી જુઓ અને આગળ વધારો. શું કર્યું? 9 - 1 ભાગ્યા 8, 9માંથી 1 જાય તો 8, 8 ભાગ્યા 8 એટલે 1. પછી શું કર્યું? 9ના નામ એમનેમ રાખ્યા અને 9ની 1 નીચેની સંખ્યા 8, તો 98 માઇનસ અને 1 પછી 2, 98માંથી 2 જાય તો 96, તો 96 ભાગ્યા 8 એટલે 12. પછી શું કર્યું? 9 8 અને 7, હવે સાતડો ભેગો લઈ લીધો અને અહીંયા કરી નાખ્યા 3, તો 987 માઇનસ 3, 987માંથી 3 જાય તો 984, 984 ભાગ્યા 8 એટલે 123. હવે આપણે અહીંથી કરવાનું છે. જુઓ, પહેલાં આપણે પૂરી લઈએ. અહીંયા શું છે? 9 8 7 6, પછી 9 8 7 6 5, તો અહીંયા શું આવશે તો કે 9 8 7 6 5 અને 4. પછી 9 8 7 6 5 4 3, પછી 1 2 3 4 5, તો અહીંયા આવે છગડો અને અહીં આવે સાતડો.
આપણે ક્યાંથી જવાબ લખવાનો છે? તો ક્યાંયથી 9 8 7 6 -4 9 6 માંથી 4 જાય તો 2 7 ના 7 એમનેમ 8 ના 8 એમનેમ 9 ના 9 એમનેમ 9872 ભાગ્યા 8 9872 ભાગ્યા 8 8 એકુ 8 ભાગાશે 9 માંથી 8 જાય તો 1 ઉપરથી ઉતાર્યો 8 8 દુ 16 8 તરી 24 8 દુ 16 ભાગાશે 18 માં 16 જાય તો 2 ઉપરથી ઉતાર્યો 7 8 તરી 24 8 ચોક 32 એટલે 8 તરી 24 ભાગાશે 7 માં 3 જાય 7 માં 4 જાય તો 3 અને ઉપરથી ઉતાર્યો બગડો 8 તરી 24 8 ચોક 32 એટલે 0 0 શું આવ્યું? તો કે એકડો બગડો તગડો ને ચોગડો જવાબ આવ્યો. હવે આ એક કરી લઈએ. જુઓ 9 8 7 6 5 -5 5 માંથી 5 જાય 0 ઉપરથી ઉતાર્યો છગડો ઉપરથી 7 ઉતાર્યો 8 અને 9 ઉતાર્યો 9,98,760 ભાગ્યા 8 એને ભાગ્યા શું કરવાના છે? આપણે 8 કરવાના છે. 8 એકુ 8 ભાગાશે 9 માંથી 8 જાય તો 1 ઉપરથી ઉતાર્યો 8 8 દુ 16 18 માં 16 જાય તો 2 ઉપરથી ઉતાર્યો 7 8 તરી 24 27 માંથી 24 જાય તો 3 ઉપરથી ઉતાર્યો છગડો 8 ચોક 32 36 માંથી 32 જાય તો 6 માં 4 જાય તો 6 માંથી 2 જાય તો 4 3 માં 3 જાય 0 ઉપરથી ઉતાર્યો 0 8 પંચા 40 શું જવાબ આવ્યો? 1 2 3 4 5 એટલે 1 2 3 4 ને 5. હવે જુઓ તમને ડાયરેક્ટ ખબર પડી જાય કે આનો જવાબ શું આવે છે. પહેલેથી 1 પછી 1 2 પછી 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 તો હવે આનો જવાબ શું આવે? તો કે 1 2 3 4 5 અને 6 પાછળ છગડો. હવે આમાં વળી એક અંક ઉમેરી દેવાનો 1 2 3 4 5 6 અને 7. સમજાણું છેલ્લું કેવી રીતે લખ્યું? ઉપરના જવાબ આવ્યા એની ઉપરથી આપને ખબર પડી ગઈ કે જવાબ કેવી રીતે આવશે. 1 પછી 1 2 પછી 1 2 3 1 2 3 4 તો આમાં શું આવે? 1 2 3 4 5 પછી 1 2 3 4 5 6 અને 1 2 3 4 5 6 અને 7. તો આવી રીતે કોઈ સંખ્યા લઈ અને એનો કોઈ સંખ્યા વડે તમારે ભાગાકાર કરવાનો અને પછી જોવાનો કે જવાબ શું આવે છે. તો આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. હવે પછી જે છે સ્માર્ટ સરવાળો તેનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરીશું. ધન્યવાદ.